السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چین میں ایک جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کو حرام حلال سے بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے حلقے جو ہیں حرام حلال کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ چیز کھانے سے یہ ہو رہا ہے، یہ چیز کھانے سے ہو رہا ہے۔ تو اس پر ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور جے یو آئی کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر مولانا عبدالغفور ایدری سے، کہ وہ کس طرح اس کرونا وائرس کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ ایدری صاحب، ویلکم ٹو شو سر، بہت شکریہ بہت آپ کا ٹائم شکریہ دینے کے بھائی۔ لیے۔ سر، یہ حرام حلال کے ساتھ بھی جوڑی جا رہی ہیں کرونا وائرس کو، کہ یہ چیز کھانے سے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ چمگادڑ کا سوپ پینے سے، پہلے کہا جا رہا تھا کہ سور کا گوشت کھانے سے، اب کہا جا رہا ہے کہ یہ پینگولین کھانے سے بھی ہوتا ہے۔ مطلب دنیا میں بہت سارے ممالک میں بہت ساری قومیتیں پتہ نہیں کیا کیا کھا رہی ہوتی ہیں۔ اگر اس چیز سے ہوتا تو یہ تو صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یا پورے چائنا میں، انڈیا میں، امریکہ میں، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کھایا جا رہا ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کرونا وائرس جو ایک وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے چائنا میں، اور چین کی حکومت بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اس قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہا ہے، بہی معنی کہ یعنی جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر طبی امداد دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ میں جمعیت علماء اسلام کی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے اور پاکستان کی ایک شہری کی حیثیت سے اس مشکل وقت میں چائنا کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، کیونکہ چائنا ہمارا ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اور میں بھی پیشکش کرتا ہوں آپ کی توسط سے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا ہم تعاون بھی کریں گے، لیکن اس سے آگے اگر چائنیز حکومت کو کوئی ایسی ہماری ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ جہاں تک کرونا وائرس کا تعلق ہے، یہ ایک وبا ہے، اور ایک ایسی وبا، ایسی بیماری یا ایسا مرض جو متعدی ہے، جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو چائنا میں پیدا ہوا ہے اور وہاں پھیل رہا ہے۔ تو اس مصیبت کی گھڑی میں بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی طعنہ دے دیں یا ان کو کہیں کہ جی آپ جو خوراک کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری لگی ہے، تو یہ خوراک چائنیز کی آج کی خوراک تو نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ قوم ہے ان کی خوراک بہرحال اسی طرح کی رہی ہے۔ اور اسی طرح باقی دنیا میں بھی آپ دیکھیں، حلال و حرام کے حوالے سے بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مسلمان حلال کھاتے ہیں، حرام سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ممالک ہیں اور خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپی ممالک ہو، سور کا گوشت اور بہت ساری ایسی جانوروں کے گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو حرام کی اگر بات ہے تو پھر حرام تو پوری دنیا میں غیر مسلم کھا رہے ہیں۔ کہ چائنا دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، بلکہ چائنا کی معیشت، چائنا کی تجارت پوری دنیا پہ چھا گئی ہے۔ آج اگر آپ امریکہ کے مارکیٹوں میں بھی دیکھیں گے، یورپی ممالک کے مارکیٹوں میں بھی دیکھیں گے، تو چائنا کی مصنوعات جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتے ہیں، اور چائنا کی جو تجارت ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے، اور معاشی طور پہ بھی چائنا جو ہے وہ
बहुत सारी मईशतों को क्रास करने लगा है। तो इस मौके पर जब कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ है, तो वो क़ुव्वतें जो चाइना की इस ताकत को, इस मईशत को, इस ट्रेड को बर्दाश्त नहीं करते या रोकने की कोशिश करते रहे माजी में, उनको एक अच्छा मौका मिला है। वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी चाइना से कोई चीज़ जो है वो हमारे मुल्क में नहीं आनी चाहिए, चाहे इंसान की शक्ल में हो, चाहे किसी मसनूआत की शक्ल में हो। तो इस हवाले से उनका ये प्रोपेगेंडा किसी हद तक कामयाब भी हुआ है, और बहुत सारे जो तिजारती कंपनियां थी बैरूनी दुनिया से जो उनके लिंक थे, वो किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक मुतासिर हुए। तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी को, जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से है, उस बीमारी को इन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ खूब इस्तेमाल किया है बतौर साजिश के, ताकि चाइना का जो ट्रेड है, चाइना की जो मसनूआत है, चाइना की जो तिजारत है, वो सुकड़ जाए और इसमें वो किसी हद तक कामयाब हो गए। अच्छा, इसको मजहबी रंग देना हलाल हराम के नाम पर, या इस पर सियासत करना, इसकी बजाय इसको मेडिकली और साइंसी बुनियादों पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वबा है, वबा तो कहीं भी फैल सकती है, हर मुल्क में फैलती है। बिल्कुल इसको मेडिकली बुनियाद पे देखना चाहिए, साइंसी बुनियादों पे देखना चाहिए। और ये एक बीमारी है जो कभी कभार ये नमूदार होती है, या अल्लाह की तरफ से इस किस्म की बीमारियां फैलती हैं, तो उनका इलाज तलाश करना चाहिए। इस मौके पर मैं समझता हूँ बीमारी या किसी की मुसीबत पे शादियाँ नहीं बजाना या उनके तिजारत को, ट्रेड को रोकना, मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी अच्छा नहीं है, नामुनासिब है। और ये क़ुव्वतें बहरहाल इनकी हमेशा कोशिश रही है कि चाइना की जो तरक्की है, जो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ, अभी आपने बताया कि 48 घंटे में उन्होंने 1000 बेड का हॉस्पिटल तामीर किया, तो इस कौम में इतनी सलाहियत है, और इसी बुनियाद पर उनकी तिजारत भी बढ़ रही है, इकानमी में भी इजाफा हो रहा है, और उनकी इकानमी अब आसमान को छू रही है। तो ये बासलाहियत कौम है, इस बासलाहियत कौम का रास्ता ये नहीं रोक सकेंगे, लेकिन वक्ती तौर पर बहरहाल चीन को मुतासिर किया अच्छा जाए। हैदरी साहब, इस मुश्किल घड़ी में जब चाइना में ये मुश्किल वक्त है, तो ऐसे में पाकिस्तान या इस्लामी दुनिया या चाइना के दोस्त ममालिक, इनका किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि चाइना के साथ इजहार अफसोस और इजहार यकजहती करें, और उसके अलावा अगर चाइना को इन ममालिक से कोई ताउन की ज़रूरत है तो ये भी भरपूर ताउन करें, और अगर वो चाहें तो हमारे वफूद भी उधर जा सकते हैं उनसे इजहार हमदर्दी के लिए। तो हम जमीयत उलमा इस्लाम बहरहाल इस हवाले से तैयार हैं, क्योंकि जहाँ चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, वहाँ वो हमारा भी दोस्त है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक दावत में हमें ये बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आज के बाद दोस्त रहेंगे। तो उस दोस्ती की बुनियाद पे भी मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से आपकी तवज्जो से कहना चाहूँगा कि अगर वो चाहें तो हम वहाँ जा सकते हैं। वैसे तो हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी से, इस वबा से उनकी जान जल्दी छूट जाए और वहाँ अमन व आफियत पैदा हो। बहुत शुक्रिया हैदरी साहब। व्यूअर्स, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की कोरोना वायरस के हवाले से बातें सुनी आपने। कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारी र्यूमर्स और जो हैं अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कि जिसकी वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के साथ इस मामले पर बात करूं। उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।